न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ਤਰਨਤਾਰਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਚਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਤੜਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਸੁਣਵਾਈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ। ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 2 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਫਾਇਰਿੰਗ। दिल्ली संगम विहार 4 मंजिला मकान ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੜੇ 4 ਲੋਕ, ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਜ਼ਖਮੀ। ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ਤੇ ਬਣੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਫੈਲੀ ਅੱਗ। रोडवेज ਦੇ ਹੜਤਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰੇ 12 ਵਜੇ ਪੱਟੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ 5 ਨੁਮਾਇੰਦੇ। ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇਗੀ ਚਰਚਾ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰ ਰਹੀ ਹਵਾ, ਅਜੇ ਵੀ 350 ਦੇ ਨੇੜੇ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ। ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਨਿਜਾਤ। दिसंबर तो पहला ही ठंड ने ठारे पंजाब के लोग। शिमला तो 4 डिग्री घट दर्ज किया गया फरीदकोट का तापमान। अगले 2 दिनों होर ठंड वधन के आसार। प्रधानमंत्री मोदी आज 128वीं वार करेंगे मन की बात। सवेरे 11 बजे देशवासियों को करेंगे संबोधन। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ सरबजोत कौर। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करांगे तो सब तो पहला गल करांगे अकाली आगू कंचनप्रीत कौर दी, क्योंकि तरनतारण कोर्ट ने तकरीबन 8 घंटे की सुनवाई तो बाद अकाली आगू कंचनप्रीत कौर नूं रिहा कर दिता। इस वेले दी अहम ते वड्डी खबर, कोर्ट च तड़के 4 बजे तक इस पूरे मामले नूं लैके सुनवाई चली है। रात 8 बजे तो यह सुनवाई शुरू हुई सी। 10 बजे दलीलां तेज हुईयां ते कंचनप्रीत समर्थक सारी रात अदालत के बाहर ही मौजूद रहे। आखिरकार तड़के 4 बजे कोर्ट ने रिहाई के हुक्म जारी कर दिते। संविधान की यह जित है। अकाली दल ने इस गल का जिक्र किया। तरनतारण पुलिस ने परसों कंचनप्रीत नूं पुछगिछ तो बाद गिरफ्तार किया। काबिले गौर है कि 6 घंटे तक पुछ पड़ताल हुई सी, क्योंकि मजीठा थाने च बुलाया गया सी। कई पर्चे दर्ज हुए सी, FIR दर्ज हुई सी। तो उस तो बाद 6 घंटे की पुछ पड़ताल तो बाद अकाली आगू कंचनप्रीत कौर नूं गिरफ्तार कर लिया गया सी। उन्होंने गिरफ्तारी पा दी गई सी, पर कल उन्होंने दोपहरे तरनतारण जिला कोर्ट च पेश किया जाना सी। पर उस तो पहला ही कंचनप्रीत कौर के वकीलों के वालों हाई कोर्ट का रुख किया गया। हाई कोर्ट ने जो ट्रायल कोर्ट है उसनूं आदेश दिते कि जदों तक कंचनप्रीत कौर के वकील जिला कोर्ट च नहीं पहुंच पाते तो उदों तक कंचनप्रीत कौर की कस्टडी कोर्ट के कोल ही रहेगी। रात तकरीबन 8 बजे तरनतारण पहुंचे कंचनप्रीत दे वकील। ये पूरी सुनवाई शुरू हुई तकरीबन 8 बजे ते तड़कसार 4 बजे तक 8 घंटे ये पूरी सुनवाई चली है। ते आखिरकार कोर्ट दे वालों अपने हुक्म जारी किए गए, ऑर्डर्स जारी किए गए। 8 घंटे की सुनवाई तो बाद कंचनप्रीत कौर नूं रिहा कर दिता गया। हालांकि पुलिस का आधिकारिक बयान सामने से पुलिस का एक कहना सी कि किस तरीके नाल तरनतारण जिमनी चोन च जो अमृतपाल बाट है कंचनप्रीत का हसबैंड, उसके वालों फोन करके वोटर्स को डराया धमकाया गया सी, जिस दे चलते यह पूरा मामला दर्ज किया गया। इस तो पहला भी कई मामले कंचनप्रीत ते दर्ज किए गए सी, जिसने हाई कोर्ट नूं इन्हां पूरे मामले जो है वो बेल दे दी सी। ते हुण ये नवा मामला दर्ज किया गया सी। नॉन बेलेबल धारावां भी इस जोड़िया गई सी। तस्वीरां तुसीं देख पाए तड़कसार सवेरे 4 बजे दियां। न्यूज़ 18 ते सब तो पहला कंचनप्रीत कौर तस्वीरां नजर आ रहे ने। फेस ते एक स्माइल देखी जा सकती है, क्योंकि किस तरीके नाल पूरे ही दिन का यह माहौल रहा सी। दोपहर के वेले कंचनप्रीत कौर के वकीलों के वालों हाई कोर्ट का रुख किया गया। हाई कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा सी जिला कोर्ट में ट्रायल कोर्ट होगी। जदों तक कंचनप्रीत के वकील तरनतारण जिला कोर्ट नहीं पहुंचते उदों तक ये जो कस्टडी है कंचनप्रीत कौर की ये कोर्ट के कोल ही रहेगी। 8 बजे सुनवाई हुई तो उस तो बाद 8 घंटे तक ये पूरी सुनवाई हुई। 8 घंटे तो बाद तकरीबन 4 बजे कोर्ट ने हुक्म जारी किए कि कंचनप्रीत कौर नूं रिहा किया जाता है। इससे अकाली दल ने इस गल का जिक्र किया कि संविधान की जित हुई है। किस तरीके नाल तरनतारण जिमनी चोन नूं लैके ये माहौल काफी ज्यादा पखिया सी, क्योंकि कवरिंग कैंडीडेट बने सी कंचनप्रीत कौर अपनी मदर सुखविंदर कौर रंधावा दे। ਤੇ ਉਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਪੇਪਰ ਦਿਖਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਾਵਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਉਥੋਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਤੁਰਦੀ ਆ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਆ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਆ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਖੜੇ ਆ
ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਪਹਿਲੋਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਝਬਾਲ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਏ ਆ, ਫਿਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਦਰ ਥਾਣਾ, ਫਿਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਿਟੀ ਥਾਣਾ, ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ, ਜੋ ਸੀ ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਬੇਸਮੈਂਟ ਥਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹਿਰੂਪੀਆ ਜਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪਤਾ ਗਿਆ। ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੇਸਮੈਂਟ ਥਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਅਖੀਰਲਾ ਸਵਾਲ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਡਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੇਖ ਲਓ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਆ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਇਹ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪਿਆ, ਔਰ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਚਨਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਰੈਸਟ ਇਲੀਗਲ ਹੈ, ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਚਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਲੇ ਮੈਂ ਰਿਸਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰਾ ਛੜਯੰਤਰ ਰਚਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਕੰਚਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਮੁਕੱਦਮੇ ਸੀ, ਇਹ ਚਾਰੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਲ ਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਤੋਂ। ਸਿਰਫ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੜਨਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਦੀ ਇਸ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਫੇਰ ਅੱਜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਛਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਜਜਮੈਂਟਸ ਹੋਣ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਅੱਜ ਜੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਸਾਮਦਾਮ ਦੰਦ ਭੇਦ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕੰਚਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਕੱਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਫੜੇ। ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੰਚਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਚਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਇਲੀਗਲ ਸੀ, ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਸੀ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਐਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਚਨਪ੍ਰੀਤ ਤੇ 4 ਪਰਚੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੰਚਨਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਕੰਚਨਪ੍ਰੀਤ ਤਾਂ ਭੱਜ ਗਈ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦਾ, ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਠਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਹਦੀ ਹੋਈ? ਉਹੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਉਹੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ। ਕੱਲ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਚਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ 4 ਕੇਸਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾਨ ਬੇਲੇਬਲ ਧਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬੇਲੇਬਲ ਪਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਉਂ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਈਗੋ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਵਾਕਈ ਪਾਪ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਲਕਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਜ਼ੋਨ ਕਸੇਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਕੰਚਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਰੂਹ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਸੇਲ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ।
ਮੁਕੰਮਲ ਪੈਰ ਧਰਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੋਹਫਾ ਮਿਲਿਆ ਪੈਰ ਧਰਿਆ ਇਹਦੇ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਜੋ ਨੇ ਕੰਚਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੰਚਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੰਚਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਇਲੀਗਲ ਹੈ, ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਤੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਤੜਕੇ 4 ਵਜੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਚਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਜੀਠਾ ਥਾਣੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਜੀਠਾ ਥਾਣੇ 'ਚ ਕੰਚਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਪਹੁੰਚੀ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰ, ਪੰਚ, ਸਰਪੰਚ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਆ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਆ ਮੈਂ, ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਆ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ ਦਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਾਇਜ਼ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ 4 ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮਜੀਠੇ ਥਾਣੇ ਮੇਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰਚਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਚਵਾਲ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਤੇ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫਟਕਾਰ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਜੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ 'ਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ 'ਚ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਤੇ 5 ਤੋਂ 7 ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਇਸ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। 25 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰਿੰਗ ਇਸ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ 'ਚ 2 ਗੁੱਟਾਂ 'ਚ ਇਹ ਪੂਰਾ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ। ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਹਾਂ ਗੁੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਮ ਕੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ 2 ਗੁੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸ਼ੁਭਮ ਮੋਟਾ ਤੇ ਅੰਕੁਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੀ ਵਿਆਹ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ। ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ 'ਚ 3 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਜੋ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਇਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ 2 ਗੁੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਜ਼ਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ 'ਚ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 5 ਤੋਂ 7 ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰੋਹਿਤ ਗੌੜ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਰੋਹਿਤ, ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੋ ਗੁੱਟ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਸ 'ਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਸਰਬਜੋਤ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਈ VIP ਲੋਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਨਵਾਈਟਡ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਤੋਂ 3 ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸ਼ਾਦੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 2 ਗੈਂਗਸਟਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹਿਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹਜੇ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ 3 ਤੋਂ 4 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ
ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਸ਼ਖਸ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਕਿਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਜਾਂ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਲਗਭਗ 1 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਪੱਖਾਂ ਪੱਖੋਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਹਿਤ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਪੂਰਾ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਇਹ 3 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਗਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਗਾ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਰਾਤ ਜਿਸਲੇ ਮੱਕੀ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਦਨ ਲਾਲ ਬੱਗਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਤੀਸਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਵਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹ 3 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਵਿਆਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਰ ਰਾਤ ਅਸੀਂ MLA ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਆਹ ਕਿਹਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਆਹ 'ਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਸੀ? ਜੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਸਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ VIP ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਗੈਂਗਸਟਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ CCTV ਕੈਮਰੇਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੰਗਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਔਰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੰਗਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਕੌਣ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। 5 ਤੋਂ 6 ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਇਹ 2 ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਨੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਰ ਰਾਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ DMC ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਇਹ 2 ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਲੋਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿ ਇਹ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਔਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਜਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ 'ਚ 3 ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਪਿਸਟਲਸ ਲੈ ਕੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਜੋਤ, ਇਹੀ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਉਸ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਔਰ ਉਸ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਸ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਰਿਜ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਇਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਇੱਕ ਟੌਪ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਵਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੂਮਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੇਰ ਰਾਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜੀ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰੋਹਿਤ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜੀ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ 'ਚ 3 ਵਿਧਾਇਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਲਾਪਸ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਇਸ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਜਿਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ, ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਦੋ ਗੁੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਜੰਮ ਕੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। 25 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਤੇ 5 ਤੋਂ 7 ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਬੋਇਲਰ ਫਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧਮਾਕਾ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਜ਼ਖਮੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 60 ਸਾਲ ਦੇ ਵਰਕਰ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਹਾਦਸੇ 'ਚ। ਸਾਈਕਲ ਪਾਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਤੇ ਧਮਾਕਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਘਬਰਾ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਨੇੜਲੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਅਜੀਤ ਸਾਈਕਲ ਪਾਰਟਸ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 7:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇੜਲੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਬੋਇਲਰ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਫਟਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। 60 ਸਾਲ ਦੇ ਵਰਕਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਜੋ ਅੰਦਰ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਕੇ ਆਏ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਚਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਬੋਇਲਰ ਫਟਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਅਫੜਾ ਤਫੜੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਪੂਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ। ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਈ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਤਿਆਤਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਜੋ ਕਿ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਇਲਾਕੇ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸੀ ਆ ਇੱਥੇ ਕਰੀਬ ਪੌਣੇ 7 ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ 4 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਜਤ ਨਾਂ ਦਾ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਲੇਬਰਮੈਨ ਆ, ਉਹ ਇਹ फोरमैन तौर पे काम करता सी, उसकी झुलस के डेथ हो गई। ये सर आई थिंक 7:30 हो रहा होगा नियर, उससे पहले ही ब्लास्ट हुआ था जब फायर ब्रिगेड की जब गाड़ी आ रही थी उसको मैंने फॉलो किया। मैं थे, हमारे साथ मैडम थे, वो भी कुछ बात करनी थी हमने, तो वो और मैं उन साथ में आए फायर ब्रिगेड के साथ। तो आगे देखा तो आग जो थी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी और काफ़ी हद तक जो बंदे थे वो निकल चुके थे, 2 बंदे अंदर फंस गए थे। तो हमारे मौके पे एक बंदा जो था इंजर्ड हो गया था, उसके दोनों हाथ जो थे, हाथ पैर बर्न हो गए थे, तो उसको हमने इमीडिएट बाहर निकाला। और जो एक बंदा था वो डेथ हो गया, मौके पे डेथ हो गई, उसकी फैमिली अंदर देख ही रहे हैं, यहाँ पर रो रही है। ऐसा मैनू कोई आइडिया नहीं, भाई साहब दी है, मैं जानता नहीं है ना डिटेल। ये फैक्ट्री सर बेसिकली साइकिल पार्ट्स ਦੀ, साइकिल पार्ट्स ठीक है। ਤੇ ਕੀ ਪਾਰਟਸ ਬੰਦੇ ਨੇ? ਮਡਗਾਰਡ ਚੈਨ ਕਵਰ ਬੰਦਾ, ਰਿਮ ਬੰਦਾ। ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਬੋਇਲਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਭੱਠੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਕਿਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਅਚਾਨਕ ਹੋਇਆ, ਬਸ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਫਟਿਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ सर अंदर फायर टेंडर तक कोई भी नहीं लग गया? सब कुछ लग गया, बहुत कुछ लग गया सारा, क्योंकि सर पुलिस ने खुद आके अंदर जांच नहीं सारा कुछ लग गया, भाई साहब ਨੂੰ ਪਤਾ सब कुछ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ 4 ਮੰਜ਼ਲਾ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੜ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਅੱਗ 'ਚ 4 ਲੋਕ ਤੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ਤੇ ਬਣੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਅੱਗ ਦਰਅਸਲ ਫੈਲ ਗਈ। 5 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਕੇ ਅੱਗ ਨੇ ਪੂਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਚਪੇਟ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 4 ਮੰਜ਼ਲਾ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਜ਼ਿੰਦਾ 4 ਲੋਕ ਸੜ ਗਏ। ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ 'ਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਬੁਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਝੁਲਸੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਦਰਦਨਾਕ ਇਹ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ਤੇ ਦਰਅਸਲ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੈਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਅੱਗ ਉੱਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਫੈਲ ਗਈ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। मैं बाइक का शीशा लगा रहा था मेरा, और जब जैसे देखा हमने, जैसे बच्चे रो रहे थे और आग की लपट आ रही थी, बच्चे जैसे अंदर भग रहे थे आग की तरफ, बच्चे को पकड़ा हमने, बाहर फेंक दिया। और जैसे हमने बगल में पानी है, पानी भी बेचते हैं, पानी जैसे हमने बोतल उठाई के और पानी छिड़कने लग गया हम अंदर, और वो औरत यहाँ पे पड़ी थी, औरत को पकड़ा हमने और बाहर खींच दिया। और जिम्मी जो मामा लगता है हमारा कोई रिश्तेदार में, इसको पकड़ा और इसको भी बाहर खींच दिया हमने। कितने लोगों की डेथ हो चुकी है? 3 जनों की डेथ हो चुकी है। एक लेडीज थी, वो बच रही है थोड़ी सीरियस है भयंकर। घर में कितने लोग रहते थे? घर में तो बहुत सारे रहते थे, किराए पे भी रहते थे 5-6 जने। मेरे तो घर का पड़ोस है और मैं इसमें कोई वाइट की बात भी इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है यहाँ पे
मैंने अपनी लाइफ में 66 साल की उम्र में कभी नहीं देखा ऐसा। इसलिए मन ही नहीं कर रहा कोई वाइट या किसी तरह की बात करने का। प्रशासन को देखना चाहिए इसमें। 1 लीटर पेट्रोल कोई लेने जाता है उसको नहीं मिलता है पेट्रोल पंप पे, आखिर पेट्रोल कहाँ से आ रहा। परिवार में प्रमोद गुप्ता जी का घर है ये, उनके पहले ही उनके यहाँ कोई एक सुसाइड का मामला चल रहा था, जेल वेल भी देखे आए बच्चे, अब आकर के ये हो गए उनके साथ। बड़ी भारी ट्रेजेडी हुई, बहुत बड़ी खबर। नेशनल हेराल्ड केस च नवी FIR दर्ज की गई है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ पूरा मामला दर्ज किया गया है। सोनिया गांधी राहुल गांधी ते अपराधिक साजिश के इल्जाम लगाए गए ने। इस FIR से दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने यह मामला दर्ज किया है। ईडी की शिकायत ते दिल्ली पुलिस ने यह FIR दर्ज की है। दस कि राहुल गांधी सोनिया गांधी दे नाल 6 होर लोकां नूं नामजद इस FIR च किया गया है। FIR च 3 कंपनियां नूं भी मुलजम बनाया गया है। ते इस वेले दी अहम ते वड्डी खबर लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी, उन्हां दी माता सोनिया गांधी ते नवी FIR दर्ज की गई है। सोनिया गांधी राहुल गांधी ते अपराधिक साजिश के इल्जाम लगे ने ते दिल्ली पुलिस दी आर्थिक अपराध शाखा ने यह पूरा मामला दर्ज किया है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की शिकायत ते दिल्ली पुलिस ने नवी FIR दर्ज की है। राहुल गांधी सोनिया गांधी दे नाल 6 होर लोग इस पूरे मामले च नामजद किए गए ने। FIR च 3 कंपनियां नूं भी मुलजम बनाया गया है ते इस पूरे मामले च दस दे कि ईडी दे वल्लों पूरी कार्रवाई की गई सी। पिछले कुछ महीने पहले एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने एक चार्जशीट भी कोर्ट च दाखिल की थी। बीते कल भी इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली दी राउज एवेन्यू कोर्ट च सुनवाई हुई सी। हालांकि मनी लॉन्ड्रिंग केस के तहत ईडी ने पूरी कार्रवाई की सी। मुख मुलजम बनाया सी राहुल गांधी नूं, सोनिया गांधी नूं, जिस दे विरोध दे चलदे असीं देखिया सी कि कांग्रेस पार्टी दे वल्लों देश व्यापी प्रदर्शन भी कीते गए सी। ते हुण इस पूरे मामले को लेकर अहम ते वड्डी खबर। नेशनल हेराल्ड केस काफी बहुचर्चित एक केस है जिस एक नवी FIR दर्ज की गई है। सोनिया गांधी ते राहुल गांधी के खिलाफ अपराधिक साजिश के तहत इल्जाम लगाए गए ने। इस दे नाल ही 3 कंपनियां नूं भी मुलजम बनाया गया है ते राहुल गांधी सोनिया गांधी दे नाल 6 होर लोग भी नामजद ने। मेरे नाल मेरे सहयोगी शंकर आनंद फोन लाइन पे मौजूद ने। शंकर, नेशनल हेराल्ड केस में नई FIR। जी जिस तरह से कह सकते हैं कि एक परेशानी है राहुल गांधी और सोनिया गांधी की। नेशनल हेराल्ड मामले में एक नई जो FIR हुई है राहुल और सोनिया गांधी पर आपराधिक साजिश करने का आरोप लगा है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेताओं जिसमें कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ नई FIR दर्ज कर ली है। इस FIR के तहत 6 नए लोग और 3 कंपनियों को आरोपी बनाया गया है। आरोप है कि कांग्रेस से जुड़ी हुई कंपनियां जो एजेल है एसोसिएट जनरल लिमिटेड को धोखाधड़ी से अपने कब्जे में लेने के लिए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी रची गई। और यह 3 FIR जो है और जो ये FIR है यह 3 अक्टूबर को ईडी की शिकायत पर दर्ज हुई थी। ईडी ने अपनी जांच रिपोर्ट दिल्ली पुलिस के साथ शेयर की थी और उसी के तहत जो PMLA की धारा है 62(2) के साथ में ईडी ने किसी एजेंसी के साथ जिस तरह से ये मामला दर्ज किया गया है तो इस दर्ज FIR में कई लोगों को आरोपी बनाया गया है जिसमें कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पेट्रोदा जो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख भी रहे हैं। इसके साथ ही 3 अन्य लोग हैं और इसमें 3 कंपनियां भी हैं जिसमें कि एजेल भी है। एजेल देखिए पहले भी चर्चा का केंद्र में रहा है। इसके साथ ही यंग इंडियन जो से कंपनी रही है और डोटेक्स जो कंपनी है उसको भी बनाया गया है। डोटेक्स कोलकाता की कथित सेल कंपनी बताई गई है जिसमें यंग इंडियन को 1 करोड़ रुपया दिए गए थे। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि एक नई जो एक परेशानी का सबब जो है ये बन सकता है। और 3 अक्टूबर को ईडी की शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा में एक नया केस रजिस्टर किया गया और उसके आधार पे कह सकते हैं कि अभी कई लोगों की मुश्किलें आने वाले वक्त में बढ़ सकती हैं। जी शंकर, बीते कल भी इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हुई थी दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में। कितनी और मुश्किलें राहुल गांधी सोनिया गांधी की बढ़ सकती हैं अब? देखिए एक वो अलग मामला हुआ लेकिन उसी मामले से ये जुड़ा हुआ है क्योंकि जब जांच एजेंसी ईडी के द्वारा जब तफ्तीश की जा रही थी उसी तफ्तीश के दौरान में कुछ नए इनपुट्स मिले थे। ईडी ने उन तमाम शिकायत को जांच दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा को शेयर किया था। देखिए ईडी कोई नया केस रजिस्टर नहीं करती है बल्कि
कोई केस अगर कहीं पर कोई रजिस्टर्ड होता है, उसमें अगर कुछ प्रावधान होते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला होता है, तब उस केस को दर्ज किया जाता है। तो जो इनपुट्स जो इकट्ठा किए गए थे, उस इनपुट को दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा के साथ में शेयर किया गया और उसी के साथ में उसके बाद दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने उस केस को दर्ज किया और अब ईडी अब उस केस को लेकर आगे बढ़ रही है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि एक नया मामला है और इस नए मामले में आगे कहां तक तफ्तीश का दायरा बढ़ेगा, किस तरह से बढ़ेगा, वो देखना लाजमी होगा। जी चले, बहुत बहुत शुक्रिया शंकर, हमें विस्तार में जानकारी देने लिए। तैसूर दे हम ते वड्डी खबर नैशनल हेराल्ड केस च एक नवी FIR दर्ज की गई है। ईडी के आदेशों तो बाद, ईडी के हुक्मां तो बाद 3 अक्टूबर को यह पूरा मामला दर्ज किया गया है। तो ईडी की शिकायत दिल्ली पुलिस ने FIR च राहुल गांधी, सोनिया गांधी ते 6 होर लोगों समेत 3 कंपनियों को भी मुलजम बनाया।